ओम शांति आमर एही आध्यात्मिक अनुशीलन को समस्तंकु स्वागत। आज आमे माने 4 सेप्टेम्बर 2025 रो ब्रह्मा कुमारीज दैनिक मुरली उपरे टिके गभीर भावे कथा हेबा। ओम शांति। हाँ, तो एही मुरलीर मुख्य सार कण ना प्रिय संतानगण पिता जे होछंती प्रेमर सागर से एही संगम जुगरे माने एई जो परिवर्तनर समय चलीची सेथिरे हमकु प्रेमर उत्तराधिकार देउछंती। तेणु निर्देश हेउची समस्तंकु प्रेम दियो और केबे भी क्रोध करो नहीं। एकदम एई जो गभीर कथा एहाकु पूरापूरी बुझिबाकु हेले शेष पर्यंत सुनिबाटा बहुत जरूरी। निश्चय। आउ हाँ, जदि आपण माने चाहुछंती दैनिक एमती मुरली और एमती ज्ञान आलोचना सुनिबाकु तेबे आम चैनल को सब्सक्राइब कर देबे। हाँ, सेटा निहाती दरकार। तेबे चालंतु आजिर मुरलीर जो मूल बिंदु एई प्रेमर उत्तराधिकार सेठु आरंभ करिबा। पितांकठु मिलुथिबा एई प्रेमर उत्तराधिकार एटा प्रकृतिरे कोण? हाँ, एटा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। देखंतु मुरली रे जेतेबेले कुहा जाउछि पिता प्रेमर सागर आउ से आमुकु प्रेमर उत्तराधिकार देउछंती तो एहार अर्थ एला से खाली आमुकु प्रेम कर बोली कहूनांती। अच्छा, से आमुकु से स्वभावता ही देउछंती, से संस्कारता ही देउछंती जहा निजे ही प्रेममय माने स्वत प्रेम बाहरिबो। एइटा साधारण मनिषर प्रेम नुहे जोटा की शर्तमूलक हेई पारे, स्वार्थपर हेई पारे। हाँ, सेमिति तो हुए। एइटा हेदा निस्वार्थ, असीम और समस्तंग पई समान ईश्वरीय प्रेम। आउ मुरलीर प्रश्नोत्तर रे जो प्रेमर मार्ग कथा कुहा जाइछि सेटा आउ किछि नुहे ए ईश्वरीय प्रेम को व्यवहार रे आनिबा पई पितांगर दिव्य निर्देश जहाको आमे श्रीमत कहू। अच्छा, तेबे एही श्रीमत बा दिव्य निर्देश एगुड़का कोण माने आमे दैनंदिन जीवन रे एहाकु केमिति पालन करि परिबा? देखंतु श्रीमत बहुत स्पष्ट। समस्तंग सहित प्रेम रे व्यवहार करो, काहाकु केबे भी दुख दियोनी। केबे भी नुहे। हाँ, ना मनरे ना कथारे ना कामरे, एमिति कि आमर शरीरर इंद्रिय द्वारा भी किछि भूल काम करनी। तेणु एहार अर्थ हैला आमकु खाली बाहर कामरे सतर्क रहिले हेबोनी, आमर भीतरर स्थिति को भी देखिबाकु पड़िबो। मुरली आमकु बारंबार कहूची निजकु जांच करो, मो भीतरे किछि आसुरी गुण अछि कि? जेमिति कि क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार एसबु। मोर मनोभाव केमिति अछि? मु छोट छोट कथारे विचलित हेई जाउची कि? एई जो निजकु निरीक्षण करिवा एइटा ही प्रेमर मार्गरे चालिबार चाबिकाठी। एहा वास्तवरे बहुत गभीर कथा। आमे साधारणतः काम उपरे बेसी ध्यान दिउ, किंतु एठी चिंता और मनोभाव को भी समान गुरुत्व दिया जाउछि। अच्छा, आउ मुरली रे गोटे गीत कथा अछि, एही समय बीती जाउछि। एहार कोण माने? एटा कोण आमको ई श्रीमत पालन करिवार जरूरी आवश्यकता विषय रे कहूछि कि? हाँ, निश्चित भावरे एही समय बीती जाउछि एटा खाली गोटे गीत नुहे, एटा गोटे जागरण पाई आह्वान। एटा सूचौछि जे एही संगम जुग जोठी निजे परमात्मा आसी आमको शिक्षा दौछंती से समयटा सीमित आउ अवहेला करिवार समय नाही। ठीक एबे ही समय पितांको श्रीमतको पूरापूरी पालन करिबार आउ तांकर जो मूल मेसेज ताकू समस्तंग पाखरे पहुंचेबार। आउ से मेसेजटा कोण? अरे सेटा केते सरल। निजको आत्मा भावी परमपिता परमात्मा को स्मरण कर। बस एई गोटे स्मरण ही आमको सबु खराब कामरो बंचेइबो। एही खराब कार्य बा जहाकु मुरली रे पाप किंबा विकर्म कुहा जायछि से विषय टिके बेसी जानिबाकु चाहिबी। पिता कहउछंती विकार रे पड़िबा हेउछि सबुठु बड़ पाप। एटाकु आउ टिके स्पष्ट करिबे कि? कारण साधारणतः लोके अनेक भूल काम को पाप बोली भाबंतिनी। हाँ, देखंतु बाबांको दृष्टि रे पापर मूल हैला देह अभिमान आउ सेतिरु जन्म रेउथिबा 5टा विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। विशेष करी काम विकार को सबुठु बड़ शत्रु कुहा जाइछि, काहेकि ना एटा आत्मार पवित्रता को पूरा नष्ट कर दिए। जेतेबेले आमे देह अभिमान रे रही किछि काम करू सेटा विकर्म बा पापकर्म हे जाए आउ तार फल तो दुख। ठीक अन्यपटे जेतेबेले आमे आत्मा अभिमानी स्थिति रे रही पितांको माने पकेई काम करू सेटा हे जाए सुकर्म बा भल कर्म, श्रेष्ठ कर्म। किछि न करिबा हला अकर्म। किंतु एबे संगम जुगरे आमको विकर्मरु बंचिकी सुकर्म ही करिबार अछि। हाँ,
ଆଉ ଏଇ ବିକାରଗୁଡ଼ାକ ଉପରେ ବିଜୟ ପାଇବା ବହୁତ ଜରୁରୀ, କାହିଁକି ନା ମୁରଲି କହୁଛି ମୃତ୍ୟୁ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଏଇଟା ଶରୀରର ମୃତ୍ୟୁ କଥା ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା। ଏଇଟା ହେଲା ଏଇ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ଶେଷ ଆଉ ହିସାବ କିତାବ ଚୁକ୍ତା ହେବାର ସମୟ। ଲୋକେ ତ ଖାଲି ଶେଷ ସମୟରେ ଦଣ୍ଡ ଭୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି ନା, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏବେଠୁ ପ୍ରେମରେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ନିଜକୁ ତିଆରି କରିବାର ଅଛି। ଏହା ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା। ତେବେ ଏହି ସୁକର୍ମ କରିବା ପାଇଁ, ବିଶେଷ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାରରେ ପ୍ରେମକୁ କେମିତି ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା? ମୁରଲୀରେ ସେହି ପୋଲିସବାଲାଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଅଛି, ସେଇଟା ଟିକେ ବୁଝାଇବେ କି? ହଁ, ସେ ଉଦାହରଣଟା ବହୁତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ। ଯେମିତି ପୋଲିସକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରେମରେ ବୁଝାଅ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମକୁ ବି ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରେମର ରାସ୍ତା ହିଁ ଆପଣେଇବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଖାଲି ମୁହଁର କଥା ନୁହେଁ। ଯଦି ଆମେ ଯେମିତି ବୁଝଉଛୁ ସେଥିରେ ଯୋଗର ଶକ୍ତି, ମାନେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଯୋଉ ଭିତରର କନେକ୍ସନର ପାୱାର, ସେଇଟା ମିଶିକି ଥାଏ, ତାହେଲେ ତାର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ବେଶୀ ପଡ଼େ। ଆଚ୍ଛା, କେମିତି? ସାମ୍ନାର ଲୋକକୁ ଲାଗିବ ଯେମିତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଆମେ ତ ଖାଲି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନୁହଁ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଆମେ ଯୋଗୀ, ଆମ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଶକ୍ତି ଭରି ରହିଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଅନୁଭବ, ଏଇ ସଚେତନତା, ଏଇଟା ହିଁ ଆମ କଥାକୁ, ଆମ ବ୍ୟବହାରକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରେ। ବାଃ, ଏହାରେ ମାନେ ପ୍ରେମ ସାଙ୍ଗକୁ ଯୋଗର ଶକ୍ତି ମିଶିଲେ ସେଇଟା ଅଧିକ କାମ ଦିଏ। ଆଉ ପିତା ତୁ ନିଜେ ପ୍ରେମର ସାଗର, ସେ ଆମକୁ ଏଇ ଉତ୍ତରାଧିକାର ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏହାକୁ ଆହୁରି ବୁଝିବାକୁ ମୁରଲୀରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି, କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଦୁଃଖରେ ମରିବ। ଏଇଟା ଟିକେ କଠୋର ଲାଗୁଛି। ହଁ, ଶୁଣିବାକୁ କଠୋର ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନିୟମକୁ ଦେଖଉଛି। କର୍ମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ତ କାଟେନି। ଆମେ ଯାହା ବୁଣିବା ସେଇଆ ହିଁ କାଟିବା। ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା, ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଖାଲି କାମରେ ନୁହେଁ, ଚିନ୍ତାରେ ବି ହେଇପାରେ, ତେବେ ସେଇ ଦୁଃଖର ଭାଇବ୍ରେସନ ଆମ ପାଖକୁ ଫେରିକି ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା। ଆମ ମନର ଭାବନା ଆମ ମୁହଁରେ ଦେଖାଯାଏ, ଆଉ ଯଦି ସେଇଟା ନେଗେଟିଭ, ତେବେ ତାହା ଆମ କର୍ମରେ ଯୋଉ ହିସାବ ଅଛି, ଯାହାକୁ ରେଜିଷ୍ଟର କୁହାଯାଏ, ତାକୁ ଖରାପ କରିଦିଏ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଯୋଉ ଏତେ ପ୍ରେମ ଆଉ ସୁଖ ରହିବ, ତାର ମୂଳ ହେଉଛି ଏବେ ଆମେ ଯାହା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛୁ, ମାନେ ନିଜକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ହଁ, ଏଇ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ନିଜକୁ ସେଇ ସତ୍ୟଯୁଗର ପ୍ରେମମୟ ଦେବତା ଭଳି ତିଆରି କରୁଛୁ। ଏଇ ଦେବତା ସମ୍ମାନ ହେବା କଥାଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛେ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଏ କାରଣ ସେମାନେ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ, 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ପୁରା ନିର୍ବିକାରୀ। ଏଇଟା ତ ଏବେକାର ମଣିଷ ସ୍ଥିତିଠୁ ବହୁତ ଅଲଗା। ତେବେ ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ କେମିତି? ଖାଲି ଭଲ କାମ କଲେ ହେଇଯିବ, ନା ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ନା, ଖାଲି ଭଲ କାମ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ମୂଳ କଥା ହେଲା ଭିତରୁ ବଦଳିବା, ଆଭ୍ୟନ୍ତରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଦେବତାଙ୍କ ପରି ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ସେମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ଆପଣେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁଠୁ ଜରୁରୀ ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ହେବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲଗାତାର ପ୍ରକ୍ରିୟା। କିନ୍ତୁ ଏହି ପୁରୁଷାର୍ଥ ବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବେଳେ କିଛି ଲୋକ ଡ୍ରାମା କଥା କହିକି ଟିକେ ଢିଲା ପଡ଼ିଯାନ୍ତି ନା, ଭାବନ୍ତି ଯାହା ହବାର ଅଛି ହବ, ମୁଁ କାହିଁକି ଏତେ କଷ୍ଟ କରିବି? ମୁରଲୀ ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଛେ? ହଁ, ଏଇଟା ବହୁତ ଲୋକ ଭୁଲ ବୁଝନ୍ତି। ଡ୍ରାମା ମାନେ ତ ଏଇ ସଂସାରର ନାଟକର ଚକ୍ର, ଯାହା ଆଗରୁ ଫିକ୍ସଡ ଆଉ ପ୍ରତି 5000 ବର୍ଷରେ ରିପିଟ୍ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ମାନେ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା। ଯେଉଁମାନେ କହନ୍ତି ଡ୍ରାମାରେ ଥିଲେ ହେବ, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖାଏ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ନାହିଁ। ସତ କଥା ହେଲା, ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାଟା ବି ଡ୍ରାମାର ଗୋଟେ ଅଂଶ। ଓହୋ। ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ମନେ ପକାଇ ନିଜ ବ୍ୟବହାର, ନିଜ ଚରିତ୍ରକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ। କାହାକୁ ଖରାପ ନଜରରେ ଦେଖିବା ବା ଖରାପ କଥା କହିବା କି ଶୁଣିବା, ଏ ସବୁ ପୁରୁଷାର୍ଥର ବିରୁଦ୍ଧ। ଏହା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଡ୍ରାମାକୁ ବୁଝିବା ସହ ପୁରୁଷାର୍ଥର ମହତ୍ୱକୁ ବି ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଏଇ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ସତ୍ୟଯୁଗର ଦିବ୍ୟ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହେବା। ମୁରଲୀରେ ଆତ୍ମାର ସଂସ୍କାର ବିଷୟରେ ବି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆତ୍ମା ନିଜ ସଂସ୍କାର ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଏ। ଏଇଟା କେମିତି କାମ କରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅବିନାଶୀ ଶକ୍ତି। ଶରୀର ତ ବଦଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ସାଙ୍ଗରେ ତାର ମୂଳ ସଂସ୍କାର, ତାର ସ୍ୱଭାବ, ତାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ସେଇଟା ଲାଗିକି ରହିଥାଏ। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି, ଯଦି କୋଉ ଆତ୍ମାର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବୃତ୍ତିର ସଂସ୍କାର ଅଛି, ତେବେ ଏ ଜନ୍ମରେ ବି ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ହେବ। ସେମିତି ଆମେ ଏବେ ଯୋଉ ଦୈବୀ ସଂସ୍କାର ତିଆରି କରୁଛୁ,
ପ୍ରେମ ଶାନ୍ତି ପବିତ୍ରତା ସେହି ସଂସ୍କାର ହିଁ ଆମକୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦେବତା ପଦ ଦେବ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଏ ପୁରା ସୃଷ୍ଟିକୁ ଗୋଟେ ଓଲଟା ଗଛ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ମଞ୍ଜି ବା ମୂଳ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ସେଇ ଗଛର ଡାଳପତ୍ର ଭଳି। ପୁରା ଗଛର ଜ୍ଞାନ ସେଇ ମଞ୍ଜି ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି। ଆମର ପ୍ରକୃତ ଘର ହେଲା ପରମଧାମ, ଯୋଉଠି ଆତ୍ମାମାନେ ନିଜ ମୂଳ ସ୍ୱରୂପରେ ରୁହନ୍ତି। ଏଇ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର, ଏଇଟା ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମାର ପୁନର୍ଜନ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର 84 ଲକ୍ଷ ଜନିଠୁ ଅଲଗା ପୁରା କଳା ପରେ ଆମକୁ ସେଇ ଘରକୁ ଫେରିବାର ଅଛି। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ହେବା ଦରକାର। ଆମର ଯୋଗ ବା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧର ଶକ୍ତି, ସେଇଟା ହିଁ ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରେ, ଆଉ ଆମ ଦ୍ୱାରା ପୁରା ଦୁନିଆ ବି ପବିତ୍ର ହୁଏ। ଏହି ପବିତ୍ରତା ଆଉ ଯୋଗ ଶକ୍ତି କଥା ଶୁଣିଲେ ମନରେ ଖୁସି ଆସୁଛି। ମୁରଳୀରେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏ ସୁଖଟା କ'ଣ, ଆଉ ଏଇଟା କେମିତି ଆମ ପୁରୁଷାର୍ଥ ସହ ଜଡ଼ିତ? ହଁ, ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ସୁଖଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର। ଏଇଟା ବାହାର ଜିନିଷ କି ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେନି। ଆଚ୍ଛା। ଭିତରର ସୁଖ, ଆତ୍ମାର ସୁଖ, ଯାହା ନିଜେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିଲେ ମିଳେ। ଏଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ କୁହାଯାଏ, ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ସୁଖଠୁ ବହୁତ ଉପରେ। ଆଉ ପିତା ଆମକୁ ଖାଲି ଏଇ ଯୁଗରେ ନୁହେଁ, ଆଗକୁ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ସୁଖ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଏ ଜ୍ଞାନକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝନ୍ତି ଆଉ ଏ ସୁଖକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପେ ଆପେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଏ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବାକୁ, ମାନେ ସେମାନେ ସେବାରେ ଲାଗିପଡ଼ନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବା ବାଟରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାଧା ହେଉଛି କ୍ରୋଧ। ମୁରଲୀରେ କ୍ରୋଧକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଭଲ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଇ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ? ହଁ, କ୍ରୋଧକୁ ତ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ବା ନେଗେଟିଭ୍ ଶକ୍ତି ଭଳି କୁହାଯାଇଛି, ଯାହା ବହୁତ କ୍ଷତି କରାଏ, ନିଜର ବି ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବି। ଠିକ୍। ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଯଦି କେହି ତମ ଉପରେ ରାଗୁଛି, ତେବେ ତା ଉପରେ ଫୁଲ ବର୍ଷା କର। ଏହାର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସତରେ ଫୁଲ ପକେଇବା। ହଁ, ବୁଝିଲି। ଏହାର ଭାବ ହେଲା ନିଜର ଶୀତଳତା ଆଉ ପ୍ରେମର ଶକ୍ତି ଦେଖାଅ, ଶାନ୍ତ ରୁହ। ଦୁଇ ହାତରେ ତ ତାଳି ବାଜେ, ତେଣୁ ଜଣେ ରାଗିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଶାନ୍ତ ରହିଲେ କଥା ବଢ଼ିବନି। ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମରେ ବୁଝାଅ ଯେ ରାଗିବାଟା କେତେ ଖରାପ, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିଖଉଛନ୍ତି ବା ଗାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତ କ୍ରୋଧ ଆଦୌ ରହିବା କଥା ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ବହୁତ ଦାମୀ ଶିକ୍ଷା। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତ ଏକାଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରନ୍ତିନି। କିଏ ବହୁତ ଜୋରରେ କରେ, କିଏ ଟିକେ ଢିଲା। ଏହାର କ'ଣ ଫଳ ହୁଏ? ଆଉ ମୁରଲୀରେ ଅନ୍ତର୍ୟାମୀ ଶବ୍ଦର ଗୋଟେ ଅଲଗା ମାନେ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଇଟା କ'ଣ? ହଁ, ପୁରୁଷାର୍ଥ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ହିସାବରେ ନମ୍ବର ଅନୁସାରେ ହୁଏ। ଯେଉଁମାନେ ଢିଲା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରନ୍ତି, ମାନେ ଶ୍ରୀମତ୍ ପାଳନରେ ଗାଫିଲତି କରନ୍ତି, ଖରାପ ଚରିତ୍ର ଦେଖାନ୍ତି, ରାଗନ୍ତି, ସେମାନେ ଖାଲି ନିଜର ନୁହେଁ, ପିତାଙ୍କର ବି ନାଁ ଖରାପ କରନ୍ତି। ହଁ, ସେଇଟା ବି ଅଛି। ଏମିତି ଲୋକ ଜ୍ଞାନ ରାସ୍ତାରେ ବେଶୀ ଦିନ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷାର ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ସମୟ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ କିଏ ନିଜ କର୍ମ ଅନୁସାରେ କୋଉ ପଦ ପାଇବ। ଆଚ୍ଛା। ଏବେ ଅନ୍ତର୍ୟାମୀ କଥା। ସାଧାରଣତଃ ଲୋକେ ଭାବନ୍ତି ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ କଥା ଜାଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେ ସେମିତି ଅନ୍ତର୍ୟାମୀ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣ କରୁ, ପୁରା ବିଶ୍ୱଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ, ସବୁ ଧର୍ମର ଜ୍ଞାନ, କର୍ମର ଗଭୀର ରହସ୍ୟର ଜ୍ଞାନ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ସବୁ ଜାଣିପାରୁ। ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଅନ୍ତର୍ୟାମୀ ହେବା। ଓହୋ, ଏମିତି କଥା। ହଁ, ଭଗବାନ ତ ଖାଲି ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦେଖିକି ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଯାହାର ବ୍ୟବହାର ଖରାପ, ସେ ତଳପଦ ବି ପାଇବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପାଠ ପଢ଼ା ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ଦୁନିଆର ସ୍କୁଲ ଭଳି ନୁହେଁ ଯେ ଫେଲ୍ ହେଲେ ଆଉ ବର୍ଷ ପୁଣି ପଢ଼ିଦେବ। ନା, ସେମିତି ନୁହେଁ। ଏଠି ଯଦି ଏଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ହାତରୁ ଗଲା, ତାହେଲେ ପୁରା ଗୋଟେ କଳ୍ପ, ମାନେ 5000 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଲଟରୀ, ଏଥିରେ ପୁରା ଅଧିକାର ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଜୋରଦାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାସ୍ତବିକ ଏହା ତ ଚକ୍ର ପରେ ଚକ୍ରର କଥା। ତେଣୁ ଏହି ଜନ୍ମର ମହତ୍ତ୍ୱ ବହୁତ ବେଶୀ। ମୁରଲୀରେ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ସୁଖ ଆଉ ସତ୍ୟର ସଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ବି କୁହାଯାଇଛି। ଆଗକୁ ଦୀପାବଳି ପରି ସୁଖ ଆସୁଛି, ଏଇଟା କ'ଣ କହୁଛି? ଦୀପାବଳି ପରି ସୁଖ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଂକେତ। ଏଇଟା ଆଗାମୀ ସତ୍ୟଯୁଗର ଯେଉଁ ଅପାର ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଆଉ ସମୃଦ୍ଧି ଅଛି, ତାକୁ ଦେଖଉଛି। ଯେମିତି ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଆମେ ଘର ସଫା କରୁ, ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧୁ, ସେମିତି ଆମକୁ ବି ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଶେଷ ହେବା ଆଗରୁ ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ
ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସଜେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇଁ ତିଆରି କରିବାର ଅଛି। ହଁ ଏବେ ଦୁନିଆରେ ବେଶୀ ଲୋକ ହୁଏତ ଧନର ନିଶାରେ କିମ୍ବା ଅଜ୍ଞାନର ଗଭୀର ନିଦରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ସତ୍ୟପିତାଙ୍କ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଆମେ ସତ୍ୟର ସଙ୍ଗରେ ଅଛୁ। ଠିକ୍। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନେ ବି ଏହି ସତ୍ୟର ସଙ୍ଗ କରିବେ, ସେମାନେ ବି ଜାଗିବେ। ଏଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହନ୍ତି ବନା ମନୁଷ୍ୟ କହନ୍ତି, ଏହାର ତୁଳନା କରି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ବି କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବକଳ୍ପର ବି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଜିତିଥିଲେ, ସେମାନେ ଏ କଳ୍ପରେ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବେ। ଏହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଯୁଗ ବା ସତ୍ୟଯୁଗର ଆଉ କିଛି ବିଶେଷତା ବିଷୟରେ ମୁରଳୀରେ ଅଛି, ଯେମିତି ସେଠି ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେବନି। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଏହାର ମୂଳ କାରଣ ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ରତା। ସତ୍ୟଯୁଗରେ କୌଣସି ବିକାର ନଥାଏ, ତେଣୁ କୌଣସି ରୋଗ ବା ଦୁଃଖ ବି ନଥାଏ। ଆଚ୍ଛା। ଆତ୍ମା ଆଉ ଶରୀର ଦୁଇଟା ଯାକ ପୁରା ଶୁଦ୍ଧ ଆଉ ସୁସ୍ଥ ରହେ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆୟୁଷ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହୁଏ, ଆଉ କାହାର ବି ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏନି। ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ପତିତ ପାବନ, ମାନେ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପାବନ ବା ଶୁଦ୍ଧ କରୁଥିବା ବାଲା। ସେ ହିଁ ଆମକୁ ଏଇ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଶୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କାମ ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ସେ ତ ସତ୍ୟଯୁଗର ପ୍ରଥମ ରାଜକୁମାର। ସେ ଜ୍ଞାନ ନିଅନ୍ତି, ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଠିକ୍। ଏଇ ପୁରା ଡ୍ରାମାଟା କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ ଭଳି ଆତ୍ମା ଭିତରେ 84 ଜନ୍ମର ପୁରା ପାଠ ଭରି ରହିଛି, ଯାହା ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ରିପିଟ୍ ହୁଏ। ଏହାକୁ ବୁଝିଗଲେ ମନର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସରିଯାଏ, ଆଉ ଖାଲି ସେଇ ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦ୍ଗତି ଦିଅନ୍ତି। ଏହା ବାସ୍ତବରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଜ୍ଞାନ। ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ମୁରଲୀରେ ବନ୍ଧନରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି କିଛି କୁହାଯାଇଛି। ସେମାନେ କେମିତି ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ପାଇପାରିବେ? ହଁ, ଏଟା ବହୁତ ଆଶା ଦେବା ଭଳି କଥା। ଯେଉଁମାନେ ପରିବାର କି ସମାଜର ବନ୍ଧନରେ ଥାଇ ବି ନିୟମିତ ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାନ୍ତି ଆଉ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଦିବ୍ୟଗୁଣ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ବେଳେବେଳେ ମୁକ୍ତ ଥିବା ଲୋକଙ୍କଠୁ ବି ବେଶୀ ଭଲ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିପାରନ୍ତି ଆଉ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆରେ ବାଃ! ପିତାଙ୍କ ମେସେଜ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ। ସ୍ମରଣର ଯାତ୍ରାରେ ରୁହ, ଦିବ୍ୟଗୁଣ ଧାରଣ କର, ତମର ବନ୍ଧନ ସରିଯିବ ଆଉ ପାପର ବୋଝ ବି ହାଲକା ହେଇଯିବ। ମୂଳ କଥା ହେଲା ଭିତରର ଲଗନ। ତେବେ ଏତେ ସବୁ ଆଲୋଚନା ପରେ ଆଜିର ମୁରଲୀରୁ ଆମେ ଧାରଣା କରିବା ପାଇଁ ବା ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର କ'ଣ ରହିଲା? ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଇଟା ମୁଖ୍ୟ ସାର ବିନ୍ଦୁ ଅଛି। 1 ନମ୍ବର ହେଲା ନିଜର ଚରିତ୍ର ଆଉ ବ୍ୟବହାରକୁ ଦେବତାଙ୍କ ସମାନ କର। ମାନେ ମିଠା କଥା କୁହ, କାହାକୁ ଖରାପ ଶବ୍ଦ କୁହନି। ତମର ଦୃଷ୍ଟି ସବୁବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ଆଉ ଶୁଭ ଭାବନାବାଲା ହେଉ, କେବେ ବି କ୍ରିମିନାଲ ଆଇନା ହଉ। ଠିକ୍। ଆଉ 2 ନମ୍ବର ହେଲା କ୍ରୋଧରୂପୀ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାଠୁ ସାବଧାନ ରୁହ। ଯଦି କେହି ରାଗୁଛି, ତମେ ଶାନ୍ତ ରହି ସାଇଡ୍ ହେଇଯାଅ ଆଉ ପରେ ତାକୁ ପ୍ରେମରେ ବୁଝାଅ। 2 ହାତରେ ତାଳି ମାରି କଥାଟାକୁ ବଢ଼ାଓନି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସାର୍। ଆଉ ଆଜିର ବରଦାନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା। ତ୍ୟାଗ, ତପସ୍ୟା ଏବଂ ସେବାର ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ନିରନ୍ତର ସଫଳତାର ମୂର୍ତ୍ତି ହୁଅ। ହଁ, ଏଥିରେ ତ୍ୟାଗ, ତପସ୍ୟା, ସେବା ସବୁର ଗଭୀର ଅର୍ଥ ବୁଝାଯାଇଛି। ହଁ, ଯେମିତି ପ୍ରକୃତ ତ୍ୟାଗ, ମୁଁ ମୋର ଭାବନାର ତ୍ୟାଗ ହିଁ ସେବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ ଆଉ ଭାଗ୍ୟ ତିଆରି କରେ। ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରିବାଟା ହିଁ ତପସ୍ୟା। ଆଉ ଏକାଠି ହେଇ ରହିବା, ମୁଁ ମୋର ନୁହେଁ ଆମେ, ସେଇଟା ହିଁ ଶକ୍ତି ଆଉ ସଫଳତା ଆଣେ। ଏକଦମ। ଏବଂ ସ୍ଲୋଗାନଟି ବି ମନେ ରଖିବା ଭଳିଆ। ଚିନ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ନ ଦେବା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅହିଂସା। ବା, ଏ ତ ଅହିଂସାର ପରିଭାଷାକୁ ଆହୁରି ଉପରକୁ ନେଇଗଲା। ଖାଲି କାମରେ ନୁହେଁ, ଚିନ୍ତାରେ ବି ହିଂସା ନ କରିବା। ହଁ, ସେଇଆ। ଶେଷରେ ସେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ସଂକେତରେ ଯୋଗକୁ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ କରିବା ଆଉ ଏକା ସେକେଣ୍ଡରେ ବିନ୍ଦୁରୂପ ହେବାର ଅଭ୍ୟାସର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଏହାର ମାନେ ବୋଧେ ଆମ ମନ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ଏତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହୁ ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବା ସବୁ ବେକାର ଚିନ୍ତା ବନ୍ଦ କରି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଫୋକସ୍ କରିପାରିବା। ହଁ, ସେଇ କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ପାୱାର, ସେଇଟା ହିଁ ଆମକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ। ଷ୍ଟପ୍ କହିବା ମାତ୍ରେ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଏକାଗ୍ର, ଦିନସାରା ଏମିତି ଅଭ୍ୟାସ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ପୁରା ଆଲୋଚନାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ମିଳିଲା? ଆମେ ବୁଝିଲେ ଯେ ପିତା ଆମକୁ ପ୍ରେମର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଉତ୍ତରାଧିକାର ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ପ୍ରେମକୁ ଜୀବନରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଲଗାତାର ସ୍ମରଣ, ପବିତ୍ରତା ଆଉ ନିଜକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଜରୁରୀ। କ୍ରୋଧ ଛାଡ଼ି ପ୍ରେମର ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା, ଡ୍ରାମାର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଆଉ ନିଜକୁ ଦେବତାଙ୍କ ଭଳି ଚରିତ୍ରବାନ କରିବା, ଏଇଟା ହିଁ ଆଜିର ମୁରଲୀର ମୁଖ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ। ହଁ, ଏସବୁ ତ ବୁଝିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ମାନେ ଆମେ ଏତେ ସବୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଉଛୁ,
କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଅଛି, ଏତେ କାମ, ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଏସବୁକୁ ବାସ୍ତବରେ ବଞ୍ଚିବା କେମିତି? ଏଇଟା ବଡ଼ କଥା। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ଯୋଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନୁଭବ, ତାକୁ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ବି କେମିତି ଲଗାତାର ଭାବରେ ଧରି ରଖାଯାଇପାରିବ, ଏଇଟା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତନ ଆଉ ଅଭ୍ୟାସର ବିଷୟ। ନିଶ୍ଚୟ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ, ଆଉ ଏହା ଉପରେ ଭାବିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଚିନ୍ତନରେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଆଜିର ଆଲୋଚନା କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ପାଇଁ ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଲେଖନ୍ତୁ। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜ୍ଞାନରୁ ଲାଭ ପାଆନ୍ତୁ, ତେବେ ଶାନ୍ତି ଆଉ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ରେକର୍ଡିଂକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଆଉ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ତୋଷାଳୀ, ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱର।